آئیے ہم اور آپ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ شاعر کہتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. محبت سے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ داہنے ہاتھ کو پرچمے امام حسین اور بائیں ہاتھ کو امام حسن بنا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دو یا حبیب اللہ کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. میری آنکھوں ایک ضروری اعلان سماعت کر لے. ایک بچی ہے بڑھنی گاؤں، بڑھنی گاؤں کی ایک بچی ہے، وہ اسٹیج پر ہے. ان کے والدین جہاں کہیں بھی ہو اسٹیج سے آ کے اپنی بچی لے جائیں. امی کا نام پھول جہاں ہے، بچی رو رہی ہے، اسٹیج پہ ہے، کسی کو بھیج کے بچی کو علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. تو آج ہم اور آپ اس جلسے دستار بندی میں ایک پرکیف منظر دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ جہاں پر حفظ قرآن کی دستار بندی دی جائے گی. تو آئیے حضرات، اللہ رب العزت کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. تو آؤ میرے ملت کے نوجوانوں، شاعر کہتا ہے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا ارے احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. تو آؤ میرے ملت کے نوجوانوں، اپنی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو تو آپ تمامی حضرات کو پتا چلے گا کہ اسلام کے دشمن اور قرآن کے دشمن شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن مٹانے والوں نے نہ قرآن کو مٹا پایا ہے اور مٹانے والوں نے نہ اسلام کو مٹا پایا ہے. جیسے جیسے اسلام کو دبانے کی کوششیں کی گئی، ہمیشہ اسلام پھلتا پھولتا چلا گیا. آؤ میرے ملت کے نوجوانوں، لوگوں نے قرآن کو بدلنے کا چیلنج کیا، لوگوں نے قرآن کو غلط ٹھہرانے کا چیلنج کیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے لوگوں سن لو، کتابیں تو بہت ہے لیکن تمام کتابوں میں قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر کے اور ہم اور آپ کو یہ درس دے دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بے شک قرآن یہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اے میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن کو جو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، قرآن میں جو کہتے ہیں کہ فلاں آیت کو بدل دیا جائے، اے میرے ملت کے نوجوانوں غور سے سن لو. قرآن کو مٹانے کے لیے تو ایک وسیم رضوی سامنے آیا تھا، لیکن وہ قرآن کو تو نہ مٹا سکا، لیکن خدا کی مار ایسے ہوئی کہ خود اس کا نسب بدل گیا، خود اس کا دھرم بدل گیا، لیکن قرآن کو نہ بدل پایا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت خود رب تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. تو شاعر پکار اٹھتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو میرے ملت کے نوجوانوں، اسی اسٹیج پر ان کی دستار بندی ہونی ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں 30 پارے حفظ کر لیے ہیں، جنہوں نے اپنے سینوں میں 30 پارے قرآن کو سمو لیا ہے. تو قرآن کا
का इतना बड़ा मर्तबा है, लेकिन जिन्होंने अपने सीने में कुरान को हिफ्ज कर लिया है तो उनका मर्तबा भी सुनते चलो। इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान मुक़द्दसा को अच्छी तरीके से याद करता है, उसके फरामीन पर वो अमल करता है, तो कल मैदान महशर में वो ऐसे 10 लोगों की बख्शिश को करवाएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जिनको जहन्नम का परवाना मिल चुका है। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनके बच्चों ने आज कुरान मुक़द्दसा को हिफ्ज कर लिया है। तो ऐ लोगों, जरा देखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कल मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, यहाँ तक कि माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार करेगी। ऐसे वक्त में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे और लोगों को शफाअत करने का हुक्म देंगे, तो खुदा की कसम उस मैदान महशर में कि हम और आपका हाफिज कुरान भी हम और आपकी शफाअत करता हुआ नजर आएगा, हम और आपकी बख्शिश को हम और आपकी बख्शिश करवाता हुआ नजर आएगा। तो ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान एक ऐसी किताब है कि एक आम कागज की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अदब नहीं है, लेकिन उस कागज पर अगर कुरान लिख दिया जाता है तो कुरान पुकार उठता है, ला यमस्सुहु, यानी इसको कोई बिना पाक और बगैर वज़ू नहीं छू सकता है। तो जिसके सीनों में 30 पारे हिफ्ज कर लिए जाए तो उसके सीनों का आलम क्या हो सकता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप देख रहे हैं नाज़िसे बज़्म निकाबत शहनशाह खिताबत हजरत हाफिज कारी मोहम्मद मिनहाज रजा साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। कारी शमसुद्दीन साहब क़िबला नासिम आला जामिया आयशा लिल बनात मिर्जापुर चौराहा, जिन्होंने आज इतना बड़ा काम किया है कि हम और आप जहां अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वही अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए ऐसे इदारे में भेजो, क्योंकि जब एक औरत कुरान हिफ्ज करती है, एक बच्ची जब आलिमा हाफिजा बना करती है ना, तो उसके जरिए पूरा माशरा सुधरा करता है। कि जब एक माँ आलिमा हाफिजा हुआ करती है तब बच्चा कोई और नहीं, बच्चा सैयद सालार मसूद गासी पैदा हुआ करता है। जब माँ आलिमा हाफिजा हो, जाहिदा हो, तैयबा ताहिरा हो, तब बच्चा कोई और नहीं, बच्चा 17 पारे का हाफिज कुरान कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन करके पैदा होता है। जब माएँ पढ़ी लिखी हुआ करती है ना, तो बेटा कोई और नहीं, बेटा 18 पारे का हाफिज कुरान गौसे आज़म दुनिया में आकर के लोगों को यह दर्श दिया करता है कि ऐ लोगों, अपने माओ को और अपने बच्चियों को और अपने माशरे को सुधारने के लिए अगर कोई तालीम काम आएगी तो वो कोई और तालीम नहीं, वो मज़हब इस्लाम की तालीम काम आएगी। क्योंकि अगर तालीम और मज़हब इस्लाम की जो तालीम है, दीन मुस्तफ़ा है, अगर ये हल की बात होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक तमाम नबियों को आलिम बना करके न भेजता। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को कुरान दिया तो सबसे पहले ये दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, क्या महबूब पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। इसी वजह से शायर कहता है, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। तो गुजारिश है मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चियों को कुरान की तालीम दो, वरना यही होगा, ना हम यहाँ के रहेंगे, ना हम और आपका खात्मा बिल खैर होगा, तो कौन हम और आपको कुरान पढ़ करके सुनाएगा। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। या रसूल अल्लाह, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन से छुपा हो। वमा अलैना अल बलाग।